ఆధోని ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి దాదాగిరి చేస్తున్నారని కర్నూలు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేసిన బీఎస్పీ పార్టీ నేత ఫయాజ్ భాషా. కూటమి ప్రభుత్వంలో వ్యాపారస్తులు సొంతంగా వ్యాపారం చేసుకునే స్వేచ్ఛ లేదని, అలాగే వారి కష్టంతో వారి డబ్బులతో బిల్డింగులు కట్టుకునే స్వేచ్ఛ కూడా లేదని ఫయాజ్ మండిపడ్డారు. టీపీఓ చేయాల్సిన పని ఎమ్మెల్యే చేస్తున్నారని ఫయాజ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. లంచం తీసుకున్న 10 లక్షలు ఇచ్చేంతవరకు ఎమ్మెల్యేను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని ఫయాజ్ తెలిపారు. వాళ్ళు కట్టుకుంటారు, ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్ట్రా ప్లాన్ లేకుండా ఛార్జెస్ కూడా కట్టుకుంటాడు ఆయన సౌదీరాఫ్. మీరు ఏం పోయి అబ్జెక్షన్ చేసేది? మీ హయాంలో చాలా మనుషులు ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాల మీరు కూర్చుంది, చాలా బిల్డింగ్లు కట్టినారు. మీరు ఎక్కడ పోయింటారు ఎమ్మెల్యే సార్? మీకు అడగాల కమర్షియల్ ఏమైనా కట్టాలంటే మీకు అడగాల, మీ అప్పుడు పని చేసుకున్నాలా. అట్లా దాదాగిరి నడిచలేదు ఆధోనిలో. మేము దాదాగిరి చేయడం లేదు ఆధోని వాళ్ళు. మేము బ్రిటిష్ వాళ్ళకే పోరాడినాము. మీరు ఈరోజు వస్తారు, 2 సంవత్సరం అయిపోయి మరి 2 సంవత్సరం తర్వాత ఇంటికి పోతారు మీరు ఎమ్మెల్యే గారు. మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, ఇది మైనార్టీ అని సమస్య కాదు, ఇది ఆధోనిది అందరిది సమస్య. ఇది नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेस मीट आने की वजह कलेक्टर ऑफिस में जो आधोनी में एमएलए पार्थसारथी साहब जो प्लान अप्रूवल हुआ सो बिल्डिंग को कमर्शियल बिल्डिंग को ठहरा करे थे, उसके खिलाफ हमें बीएसपी पार्टी के जानिब से आधोनी के प्रेसिडेंट की जानिब से हमें आज कलेक्टर ऑफिस में ये कर को लेटर दे को कलेक्टर मैडम को वहाँ प्रॉब्लम जो हो रहा है गरीबों को, जो भी कंसेशन करते हैं सोले को आगो एमएलए को पूछ को काम करना, नहीं का तो नहीं करना। ये कैसा हिसाब है? दादागिरी हो गई एमएलए की। इस वजह से हमें गुजारिश करना चाह रहे हैं बीएसपी पार्टी की जानिब से, हमें आधोनी में कौन तो भी बिल्डिंगा बने दे, कंसेशन करें दे, कमर्शियल बिल्डिंगा बने दे, उन्होंने बिंदास बनो, प्लान ला लो, अप्रूवल ला लो, म्यूनसिपालिटी से अप्रूवल ला लो, काम करो। अगर कौन तो पॉलिटिकल लीडर तुमने ऑब्जेक्शन करा, ये बीएसपी को याद करो, तुम्हें बराबर यहाँ से नहीं हुए आंध्र इंडिया में पूरा बीएसपी है, तुमने साथ देता है, स्टेट में कहाँ तो बंदे बिलखुसूस आधोनी वालों को मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, अगर बीजेपी एमएलए क्या तो तुम लोग परेशान करे कंसेशन करते स्टैम्प को, तुम्हें बीएसपी पार्टी को ऑफिस है हमारी खुदी मोहल्ले में, तुम्हें आ सकते हैं, हमें बराबर आवाज़ उठाती हैं। कौन तो ऐसा पैसे पूछा वो पूछा, हमने काम ठहरा कर रहा है तो बोले तो हमने बीएसपी पार्टी वालों को बोलो। हमें म्यूनसिपल कमिश्नर से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं और टीपीओ सर से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, तुम्हें एमएलए के बात पॉलिटिकल के बात सुन को तुम्हें पब्लिक को हरासमेंट करने को, तुमने जीता मैं टैक्स से आ रहा सो पब्लिक टैक्स बन को तुम कुछ दरमा आ रहे सो, तुम्हें जाको एमएलए बोला ठहरा कर प्लान रहे सो कुछ कैसा ठहरा करते तुम्हें। अब मेरू और एक बात, 295 सर्वे नंबर में इनाम लैंड हो दरखा की जगह को तुम्हें प्लान अप्रूवल करको बिल्डिंगा बनने दे रहे वहाँ। ये सर्वे नंबर 260 जो सऊदी रोफ भाई मस्जिद का मुतल्ली मीर मुतल्ली सऊदी रोफ, उसे तुम्हें जाको पॉलिटिकल से टीडीपी का कैंडिडेट का तो बोल को सता रहे तुम्हें। अरे आज तुम्हें उसका शुक्रगुजार करना, तुम्हें एमएलए साहब तुमने वैसे जॉब के पैसे खर्चा करको तुमने साथ दिया उन्हें, तुम्हें उसे कौन तुमने साथ दिए? नायडू भाई टीडीपी नायडू भाई साथ दिया, उसे खुंदल छोड़े, और मल्लाप्पा को साथ दिया, उसे खुंदल छोड़े। तुमने कौन साथ दिया? उनको खुंदल रेस ना होगा तुम्हें, और गांव को डेवलपमेंट का से नहीं तुम्हें गाँव को तुम्हें अगर तुम्हें सही नीति निजाती आदमी रहते तो आज बीएसपी जीते आधोनी में, कैसा जीते आगा तो बोले तो मैं बताता हूँ। मैं वाइफ आसिया ఆమె పోటీ చేపించినాము, ఆమె గెలిచింది ఆధోనిలో. ఎట్లా అంటే నేను చూపిస్తాను. మీరు డబ్బులు పంచి ఒక్కొక్క వార్డులో 15 లక్షలు 20 లక్షలు ఇచ్చి మీరు ఓటు కొన్నింది. మేము బీఎస్పీ అక్కడ 2000 చిల్లర ఓటు తెచ్చుకుంది, రూపాయి పంచి లేకుండా మేమే గెలిచినాం. అక్కడ యా పార్టీ గెలిచలేదు, వైఎస్ఆర్ గెలిచలేదు, టీడీపీ గెలిచలేదు, బీజేపీ గెలిచలేదు, ఆధోని గెలిచింది బీఎస్పీ. ఎందుకంటే లేడీస్ మహిళ బయట రాలేకున్న ముస్లిం మహిళ గెలిచింది అక్కడ ఆధోనిలో. మేము ఇది గౌరవంగా చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే 1 రూపాయి పంచలేదు. ఇదే నీతి నిజాయితీగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఆధోని బీజేపీ నువ్వు డబ్బులు పెంచి ఓటు వేసుకొని ఫేక్గా చేసుకుని నువ్వు చేస్తున్నా కానీ నువ్వు 1 రూపాయి లేకుండా ఓటు అడుగు ఇస్తాము. మా అంతా బీఎస్పీ అంతా ఓటు తెచ్చుకోలేవు ఎమ్మెల్యే సార్. రిక్వెస్ట్ మీకు చెప్పేది, నెక్స్ట్ ఎవరికైనా ఆధోని వాళ్ళకి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, నేను కర్నూలు వరకు వచ్చింది ఒకటే, ఇట్లా ఇక్కడ సౌదీ రోగ్ బైకి జరిగినట్లా ఆధోనిలో ఎవరికి జరగకూడదు. ఏమైనా పర్మిషన్ నువ్వు కట్టుకొని చెప్పేకి ఎమ్మెల్యే గారు మీ పని ఏమయ్యా? అది కట్టుకొని మీకు చెప్పేది ఏముంటుంది? అధికారులు పర్మిషన్ ఇచ్చినారు, వాళ్ళు కట్టుకుంటారు. మీరు పోయి నేను ప్లానింగ్ మాదిరిగా కట్టుకున్నారా లేకుంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం గారు ఇచ్చినారు, ప్లాన్లో ఉండే లేకుండా ఎక్స్ట్రా కట్టి ఉంటే దానికి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కట్టించిందండి, మున్సిపాలిటీకి డైరెక్షన్ ఇచ్చింది, వాళ్ళు కట్టుకుంటారు. ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్ట్రా ప్లాన్ లేకుండా ఛార్జెస్ కూడా కట్టుకుంటాడు ఆయన సౌదీ రోఫ్. మీరు ఏం పోయి అబ్జెక్షన్ చేసేది? మీ హయాంలో చాలా మనుషులు ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు మీరు కూర్చొని చాలా బిల్డింగ్లు కట్టినారు. మీరు ఎక్కడ పోయింటారు ఎమ్మెల్యే సార్? మీకు అడగాల కమర్షియల్ ఏమైనా కట్టాలంటే మీకు అడగాల, మీ అప్పుడు పని చేసుకున్నాలా. అట్లా దాదాగిరి నడిచలేదు ఆధోనిలో. మేము దాదాగిరి చేయడం లేదు ఆధోని వాళ్ళు. మేము బ్రిటిష్ వాళ్ళకే పోరాడినాము. మీరు ఈరోజు వస్తారు, 2 సంవత్సరం అయిపోయి మరి 2 సంవత్సరం తర్వాత ఇంటికి పోతారు మీరు ఎమ్మెల్యే గారు. మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, ఇది మైనార్టీ అని సమస్య కాదు, ఇది ఆధోనిది అందరిది సమస్య. ఇది
దయచేసి ఆదోని ఈ కర్నూలు మీడియా వాళ్ళకి దయచేసి జయముఖి మేము కోరేది ఒకటే అన్న, ఈ సమస్య సీఎం వరకు పోయే వరకు మీరు ఈ టీడీపీ నాయకుడికే ఇబ్బంది పెట్టిస్తుంటే అట్లా ఏం కుటుంబీల్లో ఉండేలాగా వీళ్ళు మీరు దయచేసి ఈ మాటకి గుర్తించి ఈ న్యూస్ ఎట్లా వెళ్ళాలంటే కర్నూలు జిల్లాలో వైరల్ అయిపోవాలని నేను దయచేసి జయముఖి మీ మీడియా వాళ్ళకి కోరుతున్నాము. నా పేరు ఫయాజ్ బాషా అమ్లీ వాళ్ళే. ఇప్పుడు నేను 2 సర్వే నెంబర్లు ఇచ్చినాను. 290 సర్వే నెంబర్ రిప్రజెంటేటివ్ మేడంకి 295లో ప్లాన్ ఇచ్చినారు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు. ఇనామ్ ల్యాండ్కి ప్లాన్ ఎట్లా ఇస్తారు? ఆయనకి సతాయించడం లేదు, కట్టకిస్తున్నారు. ఈయన లీగల్గా కొన్ని ప్లాన్ తీసుకుని అన్ని తీసుకున్న వాళ్ళకి సతాయిస్తున్నాడు ఎమ్మెల్యే మాట విని. మేము ఏం చెప్తున్నామంటే ఎమ్మెల్యే గారు మాటలు అధికారులు వినకూడదు. మీరు జనాల కోసం, జనాలు మీకు జీతం ఇచ్చేది ట్యాక్స్ కట్టి మీరు జనాల మాటికి జనాలకి సాయం చేయాలా. ఏమైనా ప్లాన్ లేకుండా ఆయన కన్సెంట్ చేసి ఉంటే కూడా మీరు పోయి ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ చేసి ప్లాన్ ఛార్జెస్ లేకుండా కట్టింది బిల్డింగ్ అని చెప్పి ఆయనకు డబ్బులు వేసి ఫైన్ కట్టుకోవచ్చు మీరు. దయచేసి నేను బీఎస్పీ పార్టీగా కోరేది ఒకటే, ఎమ్మెల్యే గారు మీరేమి శత్రువు కాదు. మీరు మొన్న 2 సంవత్సరమే వచ్చి మా ఆధునిక మీరు ఎవరైనా మాకు తెలియదు. ఇప్పుడు వచ్చిన కోసం మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎవరైనా కట్టే వాళ్ళకి మీరు ఇబ్బంది పెడితే ఖచ్చితంగా బీఎస్పీ గట్టి అక్కడ మీరు లేదు మా ప్రాణం కూడా పోని గట్టిగా జనాల కోసం మేము పోరాడతామంటే. నా పేరు బీఎస్పీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అమ్లీవాలీ ఫయాజ్ బాషా. జై భీమ్, అస్సలాము అలైకుం, నమస్తే.